we start the class. So today we are going to discuss the scheduling, right? So scheduling topic, what is meant by scheduling? So simply we can say it gives, already we have seen in the project management. So scheduling is one of the function of project management: planning, scheduling and controlling. All the three are functions of project management. Since scheduling means, simply we can say it gives answer for the question when aspects, right? So here, since scheduling means, it is nothing but to set start and finish time of, so start and time of an order, right? So in product, in operations, right? So it is nothing but scheduling is the allocation of start and finish time to each particular order. So it determines when the order must be started and when the order should be completed, right? So it gives the it is used to allocate the start and finish time of the each and every order, and that is nothing but scheduling. So இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா, here we are going to see only single machine scheduling. இந்த ஒரே ஒரு மாடல் தான் உங்களுக்கு இருக்குது உங்கள் சிலபஸில். ஸோ சிங்கிள் மிஷின் ஷெடியூலிங். ஃபார் சிங்கிள் மிஷின் ஷெடியூலிங் அதான் பேசிக் மாடல். அது என்ன, ஆக்சுவலி சிங்கிள் மிஷின் வந்து சிம்பிளி வி கேன் சே ரெடி டைம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா எப்பவுமே ஜீரோவாக தான் இருக்கும். ரெடி டைம், வாட் இஸ் மீன் பை ரெடி டைம்? ஸோ அதை ஒன் பை ஒன்னாக பார்ப்போம். ஃபர்ஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம். நான் ஏற்கனவே உங்களுக்கு மெட்டீரியல் அனுப்பிட்டேன், அதே நான் கொடுத்துருப்பேன் பார்த்துக்கோங்க. ஸோ ப்ராசஸிங் டைம். ஸோ ப்ராசஸிங் டைம் சிம்பிளி it knows as T suffix J. J means job, T means time. So what is meant by processing time? So it's a time required to process a job, J. And so it's simply we can say time required to process. ஒரு ஆர்டரை வந்து ஃபுல்லாக ப்ராசஸ் பண்ணுறதுக்கு எவ்வளோ டைம் ஆகுது, தட் இஸ் டைம் ரெக்யர்ட் டு ப்ராசஸ் எ ஜாப். தட் இஸ் நத்திங் பட் ப்ராசஸிங் டைம். தென் ரெடி டைம் ஆர்ஜே. இந்த தான் ஆர்ஜே வந்து ஜீரோன்னு சொல்லணும். ஸோ ரெடி டைம் மீன்ஸ் சிம்பிளி தட் மீன்ஸ் த பர்டிகுலர் ஆர்டர் இஸ் அவைலபிள் ஃபார் ப்ராசஸிங், ரைட்? தட் இஸ் நத்திங் பட் that means particular order, particular job. It's a time at which job is available for processing. So process பண்றதுக்கு அந்த available ஆக, simply we can say is nothing but it's a time difference between available and processed. That means the job is taken for process, right? So அந்த ரெண்டுக்கு நான் டைம் சொல்லலாம். ஒரு ஜாப் வந்து அவைலபிளாக இருக்குது, அட் த சேம் டைம் ப்ராசஸிங் டைமுக்கும் ரெண்டுக்கும் உள்ள gap. So that means particular job or particular order is ready for processing. That is nothing but ready time. So for single machine scheduling la RJ ready time is 0, right? Processing time, ready time. Then due date. These are the basic concepts in scheduling. இதெல்லாம் தெரிஞ்சா சம் போக முடியும். Due date. So you know the due date. So due date means the time, that means here since the job or an order to be completed. It's a time when the when the order must be completed. So it is a time at which the job is to be completed. ஒரு ஜாப் எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும், டியூ, ஏட்டா இதுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணணும், இந்த டேட்டுக்குள்ளே கம்ப்ளீட் பண்ணணும். தட் இஸ் நத்திங் பட் டியூ டேட். நம்ம டிஜேன்னு சொல்லி சொல்லுவோம். Then completion time. So completion time means it is the time at which the job is completed in a sequence. ஒரு சீக்வன்ஸில் நிறைய ஜாப் இருக்கும், ஒரு ஜாப் வந்து எப்போ கம்ப்ளீட் ஆகுது, ரைட்டா? ஸோ பெர்ஃபார்மன்ஸு, தென் ஃப்ளோ டைம், லேட்னஸ், இது எல்லாமே இதுக்குள்ளே தான் வரும், கம்ப்ளீஷன் டைமில் தான் வரும், ரைட்டா? ஸோ completion time means the job is completed in a sequence. ஒரு சீக்வன்ஸில் நிறைய ஜாப் இருக்குது, அந்த ஒவ்வொரு ஜாப்பும் கம்ப்ளீட் ஆகிட்டே இருக்கும். ஸோ this is complete time, CJ. Then flow time. So processing time, ready time, due date, completion time, flow time.
float time fj. It has a float time, that is nothing but is a time, amount of time the particular job spends in the system. Entire system lo ஒரு job எவ்வளவு நேரம் வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, எவ்வளவு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, அந்த டைம் தான் float time. Right? So simply we can express the float time is complete time minus ready time. That is nothing float time. So completion time minus ready time. So for initial வந்து single machine model rj is equal to 0. அப்ப float time completion time same for the single machine scheduling. ஒரே ஒரு மிஷின் தான் இருக்கு, அந்த மிஷின் ஷெட்யூல் பண்றதுல ரெடி டைம் வந்து 0. அப்படி 0 ஆக்குனால float time வந்து பாத்தீங்கன்னா cj minus rj. float time na the amount of time taken by a particular job to complete particular job spends in the system. ரைட்டா, ஒரு சிஸ்டத்தில் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் எவ்வளோ ஸ்பெண்ட் பண்ணுது, அந்த டைம் தான் ஃப்ளோட் டைம். அந்த ஃப்ளோட் டைம் வந்து சிஜே மைனஸ் ஆர்ஜே. ஆர்ஜே 0 ஆகுனால எஃப்ஜே இஸ் ஈக்குவல் டு சிஜே. இட் ஹாஸ் த ஃப்ளோட் டைம். ஸோ ப்ராசஸிங் டைம் மீன்ஸ் இட் ஹாஸ் அ டைம் டு டைம் ரெக்கார்ட் டு ப்ராசஸ் ஏ ஜாப். ஒரு ஜாப் வந்து எவ்வளோ நேரம் ப்ராசஸ் பண்ணணுன்ற அந்த டைம் ரெக்கார்ட். தென் ரெடி டைம், that means particular job, a job an order is available for processing. Due date, that means the time which the job or order must be completed, to be completed. எப்போ கம்ப்ளீட் பண்ணணும் அப்படின்றது then due date. Completion time, so it's a totally ஒரு சீக்வன்ஸில் ஒரு பர்டிகுலர் ஜாப் வந்து எவ்வளோ நேரத்தை கம்ப்ளீட் பண்ணுது, the time at which the job j completed in a sequence. Then float time. Float time means job spends in the system. It's the amount of time the particular order or a job spends in a system. That fj is equal to cj minus rj. La வந்து rj is equal to 0 because of single machine scheduling. Basic model la rj is equal to 0. அப்ப fj is equal to cj னு வரும். Then lateness, right? So simply we can say lateness is nothing but lj is equal to cj minus dj. It's the difference, time difference between the completion time and due date. That is in lateness. So வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு லேட்னஸ் இருக்கு, ஒன்று பாசிட்டிவ் லேட்னஸ், நெகட்டிவ் லேட்னஸ். பாசிட்டிவ் லேட்னஸ் and negative lateness. Lateness. So positive lateness. So positive lateness லேட்டா இருக்குன்னு அர்த்தம். That means job is completed after its due date. ஒரு due date முடிஞ்ச பின்னாடி அந்த job complete ஆச்சுன்னா that is nothing but positive lateness. அதான் நம்ம சிம்பிளா சொல்றோம், tardiness சொல்றோம். Negative lateness வந்து earliness. It has உங்க bookல but தெரிஞ்சுக்கோங்க, positive lateness means that means the particular job or an order it is completed before its due date. Due date முன்னாடி அது முடிஞ்சிருக்கும். That is the positive lateness. ரைட்டா? So okay, then next tardiness. Tardiness, tj, capital T, and small button tj. Right? So it is the late tardiness வந்து பாத்தீங்க அப்படின்னா it is a lateness of job. It fails to, simple சொல்லுமா, it fails to meet the orders. So that means the job due date is due date. That is tardiness. லேட்னஸ்ல வந்து ஒரு பார்ட் தான். tardiness வந்து பார்த்தீங்கன்னா that means particular job fails to meet its due date. due date குள்ள முடிக்கிறது வந்து fail ஆகும். So that is nothing but tardiness. So tj equal to maximum of 0, lj. இதுதான் ஃபார்முலா. பட் உங்க ப்ராப்ளம் இதெல்லாம் இல்லை. உங்க ப்ராப்ளம் வந்து ஜஸ்ட் பேசிக்காக வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா what is float time, what is completion time, float time தான் கேட்டிருக்கு. then weighted average ரெண்டும் நான் பார்த்து சொல்கிறேன். mean float time ப்ராப்ளம் பேஸ் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா ரெண்டு டாபிக் இருக்குது, mean float time then weighted mean float time.
ரைட்டா. ஸோ நான் ஃபஸ்ட்டு ஃபார்முலா நான் எழுதுறேன். மீன் ஃப்ளோ டைமுக்கு ஃபார்முலா வந்து என்ன அப்படின்னா மீன் ஃப்ளோ டைம் வந்து ஜஸ்ட் எஃப் பார் equal to summation of job j is equal to 1 to n, then flow time divided by number of small total number of jobs. That is mean flow time. And to find the mean flow time, we have to use the sequencing வந்து பார்த்தீங்கன்னா SPT rule யூஸ் பண்ணணும். shortest processing time sequencing பேஸ் பண்ணி நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். ரைட்டா. தென் செகண்ட் வந்து weighted mean flow time. weighted mean flow time f by mean bar போடுவோம். weighted நால fw equal to summation j is equal to 1 to n, then flow time divided by into w divided by summation of w job, right, weighted of the given jobs. So j is equal to 1 to n. சிம்பிளாக எதுனா அப்படின்னா சமேஷன் FJW டிவைட் பை சமேஷன் W. இங்கே வந்து சமேஷன் ஃப்ளோ டைம் டிவைட் பை n. So these are the two things we are going to discuss in this problem. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நம்ம தான் பார்க்க போகிறோம். ரைட்டா. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ப்ராப்ளம் என் புக்கில் இருக்கிற ஒர்க் பண்ணுறேன். நீங்கள் உங்கள் புக்கில் இருக்கிறத நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். நம்ம கிளாஸ் முடிஞ்சு மீன்ஸ் இந்த ப்ராப்ளம் முடிஞ்சோடனே உங்கள் புக் ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம். ஸோ ஷெடியூலிங் மீன்ஸ் it is used to determine the start and finish time of an order or a job. That gives the answer for the question when aspect. ரைட்டா. அதில் வந்து நம்ம வந்து ஃப்ளோ டைம், கம்ப்ளீஷன் டைம், ரெடி டைம், டியூ டேட், ப்ராசஸிங் டைம் எல்லாத்தையும் பார்த்தோம். ப்ராசஸிங் டைம் இஸ் டைம் required to process job. Then due date means the job to be completed. It's a time the particular job to be completed. Completion time no sequence the job வந்து complete பண்ண time, the amount of time which the job completed in a sequence. Then flow time means CJ minus RJ simple சொல்லலாம். completion time minus readiness. Ready time means is the particular job or an order available for processing, that is the ready time. அப்போ CJ minus RJ அப்படின்றது flow time. அதில் வந்து நம்ம வந்து சிங்கிள் மிஷின் மாடலிங் சிங்கிள் மிஷின் ஷெடியூலிங்கில் வந்து அது மீன்ஸ் ரெடி டைம் RJ is equal to 0, அதனால் FJ is equal to CJ வரும். This is a condition for the single machine scheduling. இதோட பேசிக் மாடல் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ரெடி டைம் வந்து 0. இதை நம்ம பார்த்தோம். ஸோ இப்போ let we start the problem. புரியுதாப்பா? நம்ம கிளாஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ரைட். ஸோ ஒரே ப்ராப்ளத்தை நான் ரெண்டு நான் பண்ணுறேன். ஜஸ்ட் ஐ எம் கோயிங் டு ஆட் ஒன் மோர் காலம் இன் திஸ் ப்ராப்ளம். ஒரு வெயிட்னு ஒரு காலம் நான் ஆட் பண்ணிக்கிறேன். வெயிட் தட் மீன்ஸ் வெயிட் வந்து WJ, ரைட். ஸோ ஃபார் ஒன் ஃபர்ஸ்ட் ஜாபுக்கு வந்து 1, செகண்ட் ஜாபுக்கு வந்து 2, தேர்ட் ஜாபுக்கு 1, ஃபோர்த் ஜாபுக்கு 2, 3 நான் ஆட் பண்ணியிருக்கேன். Definitely to find the weighted flow time, the mean weighted mean flow time, weights of the job must be given. கொஸ்டின்ல கண்டிப்பாக கொடுத்துருப்பாங்க. ரைட்டா. ரெண்டே இப்போ இந்த கொஸ்டினில் பார்த்தீங்கன்னா find the optimal sequence which will minimize the mean flow time, also obtain the minimum mean flow time. அதில் நான் ஒரு வேர்டு சேர்த்துக்கிறேன். also find the weighted mean flow time. ரைட்டா. ஸோ சேம் கொஸ்டினில் weighted mean flow time, ஏன்னா நான் வெயிட் வந்து கொடுத்துருக்கேன் கொஸ்டினில், இதே கொஸ்டினில் நான் சால்வ் பண்ணுறேன். ரைட்டா. ஸோ டூ திங்ஸ் வெரி வெரி இம்பார்ட்டன்ட். ஃபஸ்ட்டு வந்து டு ஃபைண்ட் த மீன் ஃப்ளோ டைம். ஃப்ளோ டைமுக்கு ரைட்டா. ஸோ வி ஹாவ் டு யூஸ் த சீக்வன்ஸ் SPT ரூல், shortest processing time. Then for
weighted mean flow time. For weighted mean flow time, we have to use WSPT rule. So WSPT rule means weighted shortest processing time. So weighted shortest processing time, WSPT rule. So based on this rule, we have to order the given jobs. So the sequence must be sequenced in the base of this rule. To find the mean flow time, we have to use the SPT rule. For weighted mean flow time, WSPT rule. So WSPT rule வந்து just formula நம்ம அப்ப பாருங்க சம்மரா சொல்றேன் ஃபுல்லா வர்க் பண்ற பாருங்க. First mean flow time கண்டுபிடிப்போம். First கொடுத்துக்க job. First thing, in total number of jobs எவ்வளவு நமக்கு? Number of job வந்து 5. Now 1 2 3 4 5 jobs இருக்கு. So அப்ப simply a number of n is equal to 5. I'm going to find the mean flow time first. So we know that mean flow time formula f bar is equal to summation fj divided by n. அதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா job வந்து 1 minimum 1 இருக்கணும், maximum எத்தனை நாள் இருக்கலாம். அதான் வந்து பாத்தீங்கன்னா summation I is equal to j is equal to 1 to n fj divided by number of jobs. So n வந்து 5 கண்டுபிடிச்சாச்சு. To find the mean flow time, we have to use the SPT rule எதுக்கு to sequence the job. So இங்க job வந்து 5 jobs இருக்கு. நான் எதை பேஸ் பண்ணி sequence பண்ணனும்? We have to sequence based on the SPT rule, shortest processing time. இப்போ இந்த ப்ராப்ளத்துல பாத்தீங்க அப்படினா ஃபர்ஸ்ட் வந்து பாத்தீங்கன்னா நமக்கு so இப்போ வந்து job then processing time question கொடுத்திருக்கு. So now based on the SPT rule, first sequence பண்ணிக்கோம். So first lowest shortest processing time, lowest processing time எங்க இருக்கு? Lowest processing time வந்து 4. அப்ப இதுதான் நம்மளோட first sequence first job. அடுத்து second lowest எங்க இருக்கு? இங்க இருக்கு. So இதுதான் நம்மளோட second job. And third lowest value 8. இதுதான் நம்மளோட third job sequenceல. இது fourth and இது fifth. So அப்ப first வந்து lowest வந்து 4, அது job வந்து என்னது 2. second lowest வந்து எவ்வளவு 5, sorry 5. so அதோட job வந்து 3, அடுத்து வந்து 5, 2 3 5, 2 3 அடுத்து 5, next 4, last one is 1. so 2 ஓட process time எவ்வளவு 4, இது 5, இங்கே 8, இது 14 15. the first step completed. And to find the mean flow time, we have to just sequence the given jobs based on the SPT rule. Right? To find the weighted mean flow time, we have to use WSPT rule. Right? So first thing, இப்போ நம்ம வந்து computation of f bar போவோம். That means mean flow time computation போவோம். Computation of f bar, that means mean flow time. இது பண்றது இது வந்து நம்ம f minimum சொல்லலாம், minimum flow time. Right? so first கொடுத்திருக்க job நான் எழுதிக்கிறேன், job then processing time. we know that for single modelக்கு வந்து என்னது fj is equal to cj, கரெக்ட்டா? ஏனா cj minus rj, but rj வந்து fj is equal to cj. ஏனா rj வந்து 0 for the single machine scheduling க்கு வந்து ready time வந்து 0. அப்ப fj is equal to 0. அப்ப நம்ம வந்து by using processing time, simply we can find the completion time. ஏனா completion time கண்டுபிடிச்சா that is equal to flow time. ரைட்டா? சோ நம்ம கண்டுபிடிச்ச job 2, அடுத்து வந்து 3, next வந்து 5 4 1, இது வந்து 4 5 8 14 15. so completion time first job வந்து first 4 minutes, second job வந்து 4 plus 5 9 minutes.
Then third job வந்து 4 plus 5 plus 8 ஆல்ரெடி ப்ரீவியஸாக வந்து நான் குமுலேட்டிவாக கண்டுபிடிச்சா போதும். 8 plus 7 9 plus 9 17. Then fourth job வந்து 14 plus 8 plus 5 plus 4 31. Very simple. இது ரெண்டையும் நீங்கள் ஆட் பண்ணுவோம். 17 plus 14 31. Then 31 plus 15 46. Problem easy தான், but don't forget to sequence the job. மீன் டைமா இல்லை ஃப்ளோ இது வெயிட்டட் மீன் டைமா மட்டும் கொஞ்சம் கேர்ஃபுல்லாக நோட் பண்ணிக்கோங்க, ரைட்டா? ஸோ இந்த கண்டிஷன் கண்டிப்பாக நீங்கள் எழுதணும்ப்பா. ஸோ சின்ஸ் ரெடி டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு 0, FJ is equal to CJ. ஃபார் திஸ் ரீசன் ஜஸ்ட் we are finding CJ. ஏன்னா நம்ம கொஸ்டினில் கேட்டது ஃப்ளோ டைம். கம்ப்ளீஷன் டைம் ஈக்குவல் டு CJனால கம்ப்ளீஷன் டைம் வந்து ஈக்குவல் டு ஃப்ளோ டைம்னால நம்ம வந்து அதை கண்டுபிடிக்கிறோம், ரைட்டா? ஸோ அப்போ F bar is equal to summation Fj divided by n. So this is nothing but actually வந்து நமக்கு Cij is nothing but Fj flow time. So 4 plus 9 plus 17 plus 31 plus 46 divided by 1 2 3 4 5. என்ன ஆன்சர் போகுது? சார் 107. 107 divided by 5 21.4 21.4 hours. நான் கொஸ்டின் ஹவர்ஸ் தான் கொடுத்துருந்துச்சு. கொஸ்டின் வந்து ஹவரில் கொடுத்துருந்துச்சு. ஸோ ஹவர்ஸ் யூஸ் பண்ணுறேன். புரியுதாப்பா? ஸோ அப்போ optimal mean flow time equal to 21.4 hours, right? So next வந்து first question completed. Then second question weighted mean flow time. இது புரியுதாப்பா? நெக்ஸ்ட் போலாமா? எஸ் சார். ஓகே, ரைட். ரொம்ப ஈஸியான ப்ராப்ளம் தான்ப்பா. இந்த ப்ராப்ளமும் அதாவது இந்த மெத்தடும் ஒரு தடவை கேட்டிருக்காங்க. அதாவது ஒன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நார்மலாக வந்து ஒரு ப்ராப்ளம் ஓஎம் அப்படின்னாவே சிபிஎம் ப்ராப்ளம் இருக்கும், டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் இருக்கும், சிமுலேஷன் இருக்கும், தென் ரீப்ளேஸ்மெண்ட் இருக்கும், கியூவிங் தியரி இருக்கும், அசைன்மெண்ட்ஸ் இருக்கும். இதுதான் பேசிக்காக இருக்கிறது. ஒன் டைம் பார்த்தீங்கன்னா இதெல்லாம் கேட்காம பேசிக் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியான கெப்பாசிட்டி பிளானிங்கு, ஃபெசிலிட்டி லே அவுட்டு, அதுக்கடுத்து இந்த ஷெடியூலிங், அப்புறம் அந்த ஐஎஸ்ஓவில் இருக்க ப்ரொடக்டிவிட்டி பேஸ் பண்ணி ப்ராப்ளம்ஸ் இதெல்லாம் கேட்டு விட்டாங்க. அதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியானது. ஆனால் இதை வந்து பிக் பாஸ்ல கேட்டாங்க. ஸோ அதனால் வந்து எதையும் வந்து ஸ்கிப் பண்ண வேணாம். பிகாஸ் யூ ஆர் ஸ்டடிங் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம், ஸ்டடிங் ஃபார் காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம். ஸோ அதனால் நீங்கள் வந்து எதையும் மிஸ் பண்ணிக்காதீங்க. எல்லா மெத்தடையும் வந்து ஒர்க் பண்ணுங்க. அட் சேம் டைம் உங்களோட மெயின் எக்ஸாமுக்கு வந்து புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் இருக்கிறது அப்படியே நம்பர் மாற்றி கொடுக்குறாங்க. வேறு எதுவும் அந்த கிரியேட்டிவிட்டியாக எந்த கொஸ்டினுமே இல்லை. ஸோ அதனால் கிரியேட்டிவ் கொஸ்டின்ஸ்லாம் இல்லை. நீங்கள் புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் எல்லா மெத்தட்ஸையும் வந்து ஒர்க் பண்ணி பார்த்துக்கோங்க. மெயினாக என்ன மேக்ஸிமம் சேஞ்ச் பண்ணி நம்பரை சேஞ்ச் பண்ணாங்க, அவ்வளோதான், ரைட்டா? பட் நம்ம கொஞ்சம் அட்வான்ஸாக எல்லாத்தையும் பார்த்துருக்கோம். சின்ன சின்ன டாபிக் தான் நான் புக்கில் இருக்கிற மாதிரி எடுக்கிறேன். பட் எல்லாமே அட்வான்ஸாக பார்த்துருக்கோம், டோன்ட் வரி, ரைட்? ஸோ இப்போ நம்ம வெயிட்டட் இதே கொஸ்டினுக்கு வந்து நான் வந்து வெயிட்டட் மீன் டைம் பார்க்க போகிறேன், ரைட்டா? ஸோ வெயிட்டட் மீன் டைமுக்கு வந்து பார்த்தீங்கன்னா weighted mean flow time. We have to use WSPT rule. Very very important, WSPT rule. It a weighted shortest processing time. Weighted shortest processing time. அதான் நம்ம வந்து யூஸ் பண்ண போகிறோம். How to use weighted shortest processing time? ஸோ அதுக்கு ஒரு ஃபார்முலா இருக்குது, ரைட்டா? ஸோ அந்த ஆர்டர் வந்து எந்த பேஸ் பண்ணி நம்ம ஃபார் எக்ஸாம்பிள் எஸ்பிடி ரூல் என்ன பண்ணோம், பேஸ்ட் ஆன் ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைமை பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து ஜாப் ஆர்டர் பண்ணோம். இங்கே வி ஹேவ் டு யூஸ் டிஜே டிவைட் பை டபிள்யூஜே. இதை பேஸ் பண்ணி தான் நம்ம
ஆர்டர் பண்ணுறோம். ஸோ ஃபஸ்ட் நான் வந்து ஜாப் எடுத்துக்கிறேன். எப்படி பண்ணணும் பார்ப்போம். ஜாப் தென் ப்ராசஸிங் டைம். ஜாப் வந்து 1 2 3 4 5. தென் first job 15 4 5 14 8. this is the question. ரைட்டா. ஸோ ஃபஸ்ட் நம்ம வந்து இப்போ வந்து SP ரூல் படி ஜாப் வந்து சீக்வன்ஸ் பண்ணணும். SP ரூலுக்கு வந்து we have to use the formula TJ divided by WJ. ரைட்டா. இங்கேயும் வந்து ஃப்ளோ டைம் இஸ் ஈக்குவல் டு CJ தான். ஏன்னா மைனஸ் RJ வந்து RJ இஸ் ஈக்குவல் டு 0 வரும். பட் நம்ம மீன் நம்ம ஃப்ளோ டைம் வரப்போ யூஸ் பண்ணிக்கலாம். பட் இப்போ நம்ம ஃபஸ்ட்டு பிஃபோர் கோயிங் டு ஃபைண்ட் த மீன் ஃப்ளோ டைம் we have to make the sequence. ஜாப்போட சீக்வன்ஸை நம்ம ஃபார்ம் பண்ணணும். அந்த ஜாப்போட சீக்வன்ஸை வந்து நம்ம போன சம்மில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெறும் ஃப்ளோ டைம் தான் கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ ஜஸ்ட் we have used the SP2 rule, but here they have given weighted mean flow time. அப்போ we have to use WSPT rule to sequence the given jobs. ஸோ அப்போ WSPT rule வந்து TJ divided by WJ. இப்போ இங்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா 15 sorry டைம் வந்து 15 divided by 1 15. தென் 4 divided by 2. ஏன்னா இது வந்து இது TJ, இது சாரி இது வெயிட் அதுலையோ வெயிட் எழுதிக்கிறேன். ரைட். இது வந்து TJ, இது ஜாப் J, தென் வெயிட் என்ன கொடுத்துருந்தேன் 1 2 1 2 3. வெயிட் வந்து 1 2 1 2 3. கண்டிப்பாக வெயிட் கொடுத்துருப்பாங்கப்பா, டோன்ட் வரி. ரைட்டா. ஸோ இப்போ now we have to find TJ W by WJ to find the sequence of the given jobs. ஏன்னா சீக்வன்ஸை வச்சு நம்ம வந்து மீன் ஃப்ளோ டைம் கண்டுபிடிக்க முடியும். ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து 15 divided by 1 15, 4 divided by 2 2, 5 divided by 1 5, 14 divided by 2 7. ஏன்னா இதுதான் TJ, இது WJ. TJ WJ வந்து 8 by 3 எவ்வளோ வருது 2.67. ஓகே 2.67 ரைட். ஸோ அப்போ நவ் அதுதான் இப்போ வெயிட் அந்த WSPT ரூலில் ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் தான் பார்க்க போகிறோம். நம்ம இதை பேஸ் பண்ணி வெயிட்டட் கண்டுபிடிச்சாச்சு. ஸோ வெயிட்டட் WSPT ரூல் ரைட்டா. ஸோ அப்போ இதில் வந்து ஃபஸ்ட்டு வந்து லோயஸ்ட் வேல்யூ வந்து என்னது செகண்ட் ஜாப். அப்போ ஃபஸ்ட் ஜாப் வந்து T2 divided by W2. செகண்ட் ப்ராசஸிங் டைம், அதோட செகண்ட் வெயிட்டேஜ். இதுதான் செகண்ட் வெயிட்டேஜ். W1 W2 W3 W4 W5. இது வந்து ப்ராசஸிங் ஜாப் 1, ப்ராசஸிங் ஜாப் 2, T3 T4 T5. ஸோ அதுக்கடுத்து நெக்ஸ்ட் ஹையஸ்ட் வேல்யூ என்னது, ஏன்னா நெக்ஸ்ட் லோவஸ்ட் வேல்யூ. அதாவது ஃபஸ்ட்டு நம்ம அங்கே ஷார்ட்டஸ்ட் பார்ட்டில் SP2 வச்சு டேட்டா ப்ராசஸிங் டைமுக்கு லோவஸ்ட் வேல்யூ நம்ம பேஸ் பண்ணி நம்ம வந்து அசனிங் ஆர்டரில் பண்ணோம். இங்கே அதுதான். பட் WSPT ரூல் கொஞ்சம் யூஸ் பண்ணுறோம் ரைட். அதுதான் TJ by WJ கண்டுபிடிச்சு அந்த வேல்யூக்கு நம்ம வந்து ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம். அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஷார்ட்டஸ்ட் இதுதான். செகண்ட் ஷார்ட்டஸ்ட் 2.67 சார். ஓகே குட். Right, so 2.67. So that means the greater than T5 divided by W5. Then இதோட அதிகமான வேல்யூ என்னது 5. So அப்போ T3 divided by W3 equal to போடுங்க. So greater than equal to, then இங்கே ஈக்குவல் டு வரல, சப்போஸ் ஈக்குவல் டு வந்தால் நீங்கள் அப்படி போட்டுக்கலாம். அதுக்காக இந்த ஈக்குவல் டு போடுறேன். தென் நெக்ஸ்ட்டு வந்து T4 divided by W4, then last T1 divided by W1. So the sequence, optimal sequence which will minimize the question weighted mean flow time. So this is optimal sequence right, which minimize the weighted mean flow time. என்ன sequence, first second job, அடுத்து fifth job, next third job, then fourth job, then last fifth job. So இதை பேஸ் பண்ணி இப்போ நம்ம வந்து flow time கண்டுபிடிக்கணும். ஸோ அப்போ job J
then processing time tj போடுவோம் tj job வந்து என்னது 2 5 3 4 1 tj செகண்ட்க்கு எவ்வளவு job 2 க்கு வந்து processing time 4 அடுத்து 5 க்கு 8 4 then 8 then 3 க்கு 5 14 15 then same procedure as usual same procedure நான் first formula எழுதுறேன் formula இல்லையோ நான் first கீழ formula எழுதிக்கிறேன் அதை பேஸ் பண்ணி ஓகே formula கீழ எழுதுறேன் formula வந்து பாத்தீங்கன்னா weighted flow timeக்கு என்ன formula மேல இருக்கும் summation j is equal to 1 to n f into wfj into wj divided by summation wj இதை நம்ம வந்து given ப்ராப்ளத்துக்கு என்ன எழுதுனோம்னா job 1 to எத்தனை job இருக்கு 5 job இருக்கு அப்ப fj wj divided by summation wj அப்ப நமக்கு வந்து போன क्वेश्चन fj மட்டும் தான் இருந்துச்சு இங்க fj into wj இருக்கு சோ அப்ப ஃபர்ஸ்ட் இங்க நம்ம வந்து வெயிட் சேர்த்து எழுதிக்குவோம் ஓகே இப்போ fj fj வந்து என்னது cj ஏனா because rj வந்து 0 right so அப்ப 4 12 17 31 46 then next based on the formula we have to find fj into wj அப்ப நான் வெயிட்டையும் இன்க்ளூட் பண்ணிக்கிறேன் வெயிட் என்ன கொடுத்திருக்கு 2 க்கு என்ன வெயிட் 2 க்கு வந்து இதுக்கு வெயிட் இருக்கு ஓகே 2 க்கு வந்து வெயிட் என்னது 2 5 க்கு 3 சோ அப்ப 2 3 3 க்கு வெயிட் என்ன 1 then 2 1 right so this is the weight based on the job எழுதிருக்கேன் second job க்கு weight 2 fifth job க்கு weight 3 third job க்கு 1 fourth job க்கு 2 fifth job க்கு first job க்கு 1 fourth job க்கு 2 third job க்கு 1 क्वेश्चन கொடுத்த மாதிரி எழுதிருக்கேன் ரைட்டா so क्वेश्चन கொடுத்த weights நான் எடுத்துக்கேன் then last fj wj ஏன்னா இதை நமக்கு வேணும் ரைட்டா ஸோ fj wj 4 into 2 8 12 3s are 36 17 into 1 17 31 into 2 62 46 into 1 46 right right so simply substitute in the formula இப்போ formula substitute பண்ணோம் அப்படின்னா flow time that means mean flow time f bar mean flow time is first f1 w1 எவ்வளவு 8 then 36 plus 17 plus 62 plus 46 divided by sum of weight என்ன கொடுத்திருக்கு 1 2 1 2 3 okay sum of வந்து weight வந்து 1 2 1 2 3 right so numerator என்ன வந்து சொல்லுங்க denominator 169 sir denominator 9 9 divided by இங்க 18.77 என்ன சொல்லுது 18.77 hours okay so அப்ப mean flow time so the weighted mean flow time is 18.77 hours 77 hours right so main thing you have to make note that means to find the mean flow time we have to sequence the job based on the SPT rule right to sequence the job based on weighted for weighted mean flow time
we have to use WSPT rule, right? புரியுதாப்பா? புரியுது சார். Yes, sir. புரியுது சார். இப்போ உங்கள் புக்கு பார்ப்போம். உங்கள் புக்கில் இருக்க ப்ராப்ளம் பார்ப்போம். ஜஸ்ட் நான் வந்து இந்த டிக்டேட் பண்ணி நீங்கள் ட்ரை பண்ணுங்கள். சரி ரைட். அந்த தியரம்லாம் தான் கொடுத்துருக்கோம், இந்த டைமிங் தான் கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நம்ம illustration 6 எடுப்போம். ரைட். ஸோ the processing time TJ in hours for the 5 jobs of the single machine scheduling. This is the method. அதனால தான் நம்ம வந்து RJ equal to 0 சொல்கிறோம். ஏன்னா ரெடி டைம் வந்து 0 இருக்கனால தான் flow time equal to completion time சொல்கிறோம். ஸோ single machine scheduling is given. Find the optimal sequence which will minimize the question. Find the optimal sequence which will minimize the mean flow time and the mean flow time and the mean flow time. Find the minimum. Two questions have been asked. First one is to find the sequence and second one is mean flow time. அதான் அப்படி வந்து டேட்டா கொடுக்காம அதான் வந்து 2 times mean flow time கொடுத்துருக்காங்க. First we have to find the optimal sequence and find the mean time. ஸோ இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா வெயிட் கொடுத்துருக்கு, அடுத்தது கொடுத்துருக்கு determine the sequence which will minimize the VMA. ஸோ அதுவும் கேட்டிருக்கு. ஸோ ரெண்டுமே கொடுத்துருக்கு, வெயிட் அவங்களே கொடுத்துருக்காங்க 1 2 1 2 3. என்னது நம்ம பண்ண சொந்தனா? இல்லை வேறு நம்பர். ரைட், ஓகே ஓகே. ஸோ ஃபஸ்ட்டு வந்து பார்த்தீங்கன்னா இதோட ஃபஸ்ட் சீக்வன்ஸ் எதை பேஸ் பண்ணியிருக்கோம்? மீன் ஃப்ளோ டைம் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு சீக்வன்ஸ் மஸ்ட் பி பேஸ்ட் ஆன் SPT ரூல். ஷார்ட்டஸ்ட் ப்ராசஸிங் டைம் வந்து என்ன நீங்கள் 8, அப்போ 2 3 5 4 1. இதுதான் சீக்வன்ஸ் 2 3 5 4 1. திஸ் இஸ் அ சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸுக்கு நம்ம வந்து கம்ப்ளீஷன் டைமில் கண்டுபிடிச்சா போதும். ஏன்னா நம்ம WJ யூஸ் பண்ணலை இங்கே. ஒரு ஆன்சர் கிடச்சிருக்கு, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ரைட்டா? ஸோ இது வந்து பிகாஸ் இங்கே நீங்கள் FJ CGM போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து சிங்கிள் மிஷின் ஷெடியூலிங்க்கு வந்து RJ 0 இண்டிகேட் பண்ணுங்கள். இது வெறும் CGM போடுவாங்கன்னா FJ CGM போட்டுக்கோங்க. ரைட்டா? ஸோ அதுக்கடுத்து வெயிட்ஸ் ஆர் கிவன் ஆஸ் ஃபாலோஸ். வெயிட் கொடுத்துருக்கு. அந்த வெயிட்டுக்கு வந்து இந்த ஷெடியூல் சீக்வன்ஸ் கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு TJ/WJ ப்ராசஸிங் டைம் டிவைட் பை வெயிட். ரைட்டா? ஸோ அதை தான் அவங்க வந்து போட்டிருக்காங்க. நம்ம அதை வச்சு பேஸ் பண்ணி கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. இதோட லோவஸ்ட் வந்து 4, அடுத்து 5.3, அப்போ 2 5 தென் 3 4 1. திஸ் இஸ் சீக்வன்ஸ். அந்த சீக்வன்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் இங்கே போட்டுக்காங்க. ஆனால் இங்கே வந்து CGM - RJ போட்டுருக்காங்க. RJ 0 போட்டுக்கோங்க. ஏன்னா சிங்கிள் மிஷின் ஷெடியூலிங்க்கு ரெடி டைம் வந்து ஈக்குவல் டு 0. ரைட்டா? ஸோ ரெடி டைம் வந்து 0. அப்போ நம்ம போட்டோம்னா நமக்கு வந்து ஆன்சர் கிடைக்கும். FJ into WJ கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. தென் வெயிட்டட் மீன் ஃப்ளோ டைம் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. புரியுதாப்பா?